सत्यमयि परमे। संध्या पाठ्य को समस्त को स्वागत करें। पूर्णांग शिक्षार आभिमुख्य और परिचालना शीर्षक प्रथम प्रबंधटी पाठ करते आज तार द्वितीय प्रबंध। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र एक सामूहिक कर्मक्षेत्र होइथिबारु परिचालक मानक मध्य परस्पर मतभेद हेबा स्वाभाविक। सामूहिक कर्मक्षेत्र समूह रहिबे गोटे कर्मक्षेत्र जोटी समस्ते काम करती किंतु एटा व्यक्तिगत नुह समूह। व्यक्तिगत कर्मक्षेत्र होते झगड़ा क्या साथ हो क्या साथ मत युद्ध हो किंतु माँ शिवेन्द्र जोग तो कहगला एटा व्यक्तिगत जोग नुह समूह आसो बाध्य सामूहिक कर्मक्षेत्र हम बाध्य। एवं सामूहिक कर्मक्षेत्र कौन हो सामूहिक कर्मक्षेत्र समस्त भिन्न भिन्न प्रकार मत समस्त भिन्न भिन्न प्रकार मत सामूहिक कार्य बहु लोगों संगे संपर्क हारू किसी विशृंखला अव्यवस्था देखा स्वाभाविक। एक प्रथम कथा है परिचालक मध्य परस्पर मतभेद हम परिचालक जो मैंने रही परस्पर गोटे मतभेद रहा बाध्य नुह किंतु रहा संभव स्वाभाविक एटा हुए प्राय। द्वितीय सामूहिक कार्य बहु लोगों संगे संपर्क रही किसी विशृंखला अव्यवस्था देखा स्वाभाविक। सामूहिक कार्य अनेक व्यक्ति संपृक्त हे जी कर्म संपृक्त अच्छे बाद अन्य माने संपृक्त हे विभिन्न आवश्यकता पांच सात जन मिसिकी आम गोटे घर तैयारी काम देखुचु किंतु से मिस्त्री दरकार मूल्य दरकार इटा आसो गोड़ी आसो सीमेंट आसो से सप्लायर से संपृक्त हे अनेक प्रकार किए खराब व्यवहार कलानी किए देलानी कि मुस्ती कहले आसले आसलानी एमती विभिन्न प्रकार विभ्राट विशृंखला हम निश्चय। ये गला गोटे प्रथम समस्या। द्वितीयत कौन ना बर्तमान समाज जो प्रकार विक्षोभ विपर्य देखा प्रभाव पूर्णांग शिक्षा केन्द्र एक बार मुक्त नुह समाज में खाली पूर्णांग शिक्षा केन्द्र समग्र समाज में विभिन्न प्रकार विक्षोभ हो विभिन्न प्रकार समस्या विक्षोभ विपर्य विभिन्न प्रकार विक्षोभ विपर्य समग्र समाज चली जो चली पूर्णांग शिक्षा केन्द्र से मुक्त हो पारनी। तेणु जहाँ समाज साधारण लोक मध्य घटुची तार किसी अंश पूर्णांग शिक्षा केन्द्र देखादेवा अनिवार्य। आम तो समाज बाहर अनुष्ठान करूँ ना समाज भितर जेहेतु आम अनुष्ठान तेणु समाज जहाँ जहाँ घटुची आमर घटिया स्वाभाविक निश्चय घटो। समाज यदि विक्षोभ है विपर्य है विभिन्न समस्या है आम अनुष्ठान मध्य जेहेतु से मुक्त नुहे से किसी घट। तृतीयत मनुष्यर मन अर्धज्ञान संपन्न केते गुड़े कारण दौरान कौ कौ कारण पाई एसबू हो पारे। तृतीयत मनुष्यर मन अर्धज्ञान संपन्न मन स्तर में जो युक्ति तर्क वाद विवाद देखा दिए ताहा निश्चित रूप सत्य एपरी नुहे। मन तर्क कर विभिन्न प्रकार कारण देखी विभिन्न प्रकार उदाहरण देखी तर्क कर सबुड़ा सत नुह सबुड़ा ठीक नुह। मन को चाहिए बुझाई कन्विन्स करा मुझे कहूँ ठीक। मनोनिर्मित युक्ति और नीति बहुत त्रुटि अस्पष्टता थाए। मन जो प्रकार तर्क कर जो प्रकार युक्ति देखेब से अधिक बहुत जिन अस्पष्ट कारण तीन टा चार्टा प्रश्न पचारिदेला आउ कि उत्तर दे पार कारण मनर नॉलेज सीमित ज्ञान सीमित धारणा सीमित सब तार विचार चिंता सब सीमित। तेणु से तर्क करुव तुम जो उल्टा प्रश्न पचारि 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 चलो तीन चार्टा पर दे पार कारण से सब लिमिटेड आंशिक सत्य अधिकांश जिन सीमित। मन निमित्त युक्ति और नीति बहुत त्रुटि और अस्पष्टता थाए। अस्पष्टता से स्पष्ट नुहे क्लीयर क्लारिटी नहीं तेणु कहीदे युक्ति तर्क कला उत्तर दे पार कारण जेहेतु स्पष्ट नुह। मनुष्य अहंग्र बशवर्ती से युक्ति के धरी कड़ी करे जेहेतु से तर्क कर गोटे विषय कही चेष्टा कर बुझा मुझा को सब ठीक बोली ताकू धरिकी तर्क कर
ଭୁଲ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ତର୍କ କରିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଜାଣି ସାରିଲେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ମାନିଗଲେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ, ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ କହିକି ତର୍କ କରି ଚାଲିଥିବ, ଯୁକ୍ତି କରି ଚାଲିଥିବ। ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଯେ ଯାହାର ଯେତେ ବେଶୀ ଭୁଲ ଥିବ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ପାଟି କରୁଥିବ, ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। କାହିଁକିନା ସେ ତର୍କରେ ତ କାଟି ପାରିବନି, ପାଟି କରି ଦବେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବଡ଼ ପାଟି କରି ତର୍କ କରିବ। ଚତୁର୍ଥତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ବିଚାର ତାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା, ମୋ ପ୍ରକୃତି ଯାହା, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେଇଆ, ମୋ ବିଚାର ସେଇଆ। ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଗି ହେଇଥିବି, ମୋତେ ସବୁ ମଣିଷ ରାଗି ଲାଗିବେ। ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ହେଇଥିବି ମୋତେ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧୀ, କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେହେତୁ ତମର କ୍ରୋଧଟା ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତମେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆଚରଣ କର। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଏତେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତମର ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ବି କ୍ରୋଧୀ, ସିଏ ବି କ୍ରୋଧୀ, କ'ଣ ହେଲା ସେ ବି ତ କ୍ରୋଧୀ। କାରଣ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରାୟ ହୁଏ। 5 ଜଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା 5 ଜଣଙ୍କର ମତଭେଦ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ମତ ଦେବେ। ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ 5 ମତ ଦିଅନ୍ତି। 5 ଜଣ ଜଜ୍ ବସିଥିବେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ, ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଜଜେସ୍। 5 ଜଣ ବସି ଏକା କଥା ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ମତ ଦେବାକୁ 5 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହଁ। କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ, ମନର ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି ନେଇ, ମନର ବିଚାରଧାରା ନେଇ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନେଇ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ନେଇ ସେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମତର ଭିନ୍ନତା ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମତର ଭିନ୍ନତା ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମତ ଦେଲି, ସେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଲା, ସେଟା ସବୁ ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପଞ୍ଚମତ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାକଥିତ ନୈତିକତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନିଜେ ଠିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ, ଏପରି କଠୋର ମତ ପୋଷଣ କରି ବସନ୍ତି। ନୈତିକତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଠିକ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ, କଠୋର ଭାବରେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଗୀତାରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି। ଗୀତାରୁ ଉଦାହରଣ, ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ କହିଥିଲେ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେସବୁ କିଛି ବିଚାର ନ ନେଇ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଦେବେ ଯେ ଏୟା କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତାରେ ତ କୁହାଯାଇଛି, ତମେ କି କହିବ? ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଁ କହିଦେବି, ଗୋଟେ କଠୋର ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବାବେଗ ବଶତଃ ଅନେକ ସମୟ ଅତି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସନ୍ତି। ଭାବାବେଗ ବଶତଃ ମାନେ ଇମୋସନ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଇଂରେଜୀରେ, ଭାବରେ ଆସିଯାନ୍ତି, ଭାବରେ ଆସିକିରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରି ବସନ୍ତି, ବଡ଼ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିପାରେ। ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଧର ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା, ପିଲା ପ୍ରତି ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା, ତମେ ପିଲାଟାକୁ ଧରିନେଲ। ପିଲାଟାକୁ ଧରିନେଲ କାହିଁକି ନା, କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, ପିଲାଟାକୁ ଯାଇ ଧରିନେଲ। କୁକୁର ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲ। ଏପଟେ ଭାବାବେଗରେ ଆସିଗଲ, ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁରଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ପିଟିଲ, କଷିଲେ, ପିଟିଲେ, ମରିଗଲା। ଆଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭାବରେ ଆସିକି, ଭାବାବେଗରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସମତା ଓ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ସେମାନେ ତାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଏଇଆ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଉଲ୍ଟାଟା, ସବୁ ତ ଉଲ୍ଟାଟା ଘଟୁଛି ଏଠୁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥାଏ। 5ଟା କାରଣ କହିସାରିବା ପରେ
ପାଞ୍ଚଟା କାରଣ କହିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରପତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା, ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବା, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଘଟିବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏସବୁ ଘଟିବ। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନବିକ ତ୍ରୁଟି, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକି, ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଅତିମାନବରେ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଇନି ନା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି, ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି, ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବା କଥା ଘଟିବ। ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଏସବୁ ରହିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଯେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବ କିପରି? ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବ କିପରି? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମୁକ୍ତ ନ ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଏ ବି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ବାହାରର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପରି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଏସବୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସମାଜର ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର, ସ୍ୱୟଂବନ୍ଦ ପାଠ୍ୟ ପରେ ସ୍ୱୟଂବନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇ ସେଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏଇଟା ବଦଳି ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର ହେଇନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ବାହାରେ କୋଉଠି ଆଶା କରିବା ଅନ୍ୟାୟ। ଏଇସବୁ ମାନବିକ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବ କି? ଏ ଦୁର୍ବଳତା ମଣିଷର ମାନବିକ ଦୁର୍ବଳତା କୁହାଯାଉଛି। ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ କି ଆମେ? ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବେ ବି ନୁହଁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକାଂଶରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେତେକାଂଶରେ ଆମକୁ ନୂତନ ପଥ ଦେଖାଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଙ୍କରିର ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅସଲ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଯାଇନାହୁଁ, ଯୋଉ ମାର୍ଗ ନେଇ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗ, ସେ କଙ୍କରିର ପଥ, ସେଟା ସ୍ମୁଥ ରୋଡ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭିତର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିବି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ମୁଁ ନୁହଁ କି କେହି ନୁହଁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ସେ ବାଟରେ ଯାତ୍ରା କରିବୁ, କେବେ ବି ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଯିବୁ ଆମେ। ଆଉ ଏ ମାର୍ଗଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦକର ମାର୍ଗ ନୁହଁ, ସୁହାଇବନି ଆମକୁ। ବାଟ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ମାର୍ଗ ସେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ସମାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ କି ସମାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେବେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି, ଆମେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା ତାପରେ କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଟା କେବେ ବି ହେବନି। ସାଧକର ସାଧନା ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ତଥାପି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେ ଯେତେ ସାଧକ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅତୀତରେ କରିଛନ୍ତି, କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ସେଇ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲିଲା ତ ସାଧନା ସରିଗଲା, ଆଉ ସାଧନା କରିବେ କ'ଣ? ନିଜ ଭିତରୁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱଭାବ, ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ,
ତାର ତ ସାଧନା ହେଇଗଲା, ଆଉ ପୁଣି ସାଧନା କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧକର ସାଧନା ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ତଥାପି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଛାଡ଼ିଗଲେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏପରି ନୁହେଁ। ବାବାଜୀ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦିନ କହୁଥିଲି, ବାବାଜୀ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆମେ ଯାଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଇ କହିବେ କ'ଣ ତମେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି? ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, ତମର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଯେଉଁ ଆସିଛ କହିବାକୁ ହେଇଗଲାଣି ତମର। ବାବା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିସାରିଥିଲା। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲା ଯେଉଁଦିନ ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି, ଅତିମାନ ରୂପାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ କେମିତି? ସେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିନି, କହୁଥିଲେ କେମିତି? କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କହିହେବନି, ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତମର କହିଯିବ, ସବୁ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି କହିବ। ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରନି ଯେ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ, ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କହିବି, ସେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବନି, କେବେ ବି ସେ ସମୟ ଆସିବନି। ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବାକୁ ହେଲା। ସମାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ପରିଚାଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାକୁ ବୃହତ୍ତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିଲେ ପରିଚାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ଏକ ହିଁ ନାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କେହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ପରିଚାଳକ ମାନେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବି ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ପ୍ରାୟ ସମାନ, ଅବସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଟିକେ ଆଗ ପଛ ଉପସ୍ଥଳ ହେଇପାରେ ସିନା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, କୁହାଯାଇଛି ଆଗରୁ, ଯୋଗ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ସେହା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଯେପରି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ଏବଂ ମାତୃଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ଯେପରି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ, ସେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ରହି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା କଲାବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ, ଏବଂ ମାତୃଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟରେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତମର ନାହିଁ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଆସିଲେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ରହି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କହେ ସବୁଠି। ମୁଁ କହେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟି ତୁମର ନା ମାଆଙ୍କର? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତୁମର ନା ମାଆଙ୍କର, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ କଣ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହୃଦୟରୁ କୁହ, ପାଟିରୁ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ମାଆଙ୍କର ଯଦି ହବ, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା କାହାର ହବ? ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାର, ତାର ନା ତମର? ନା ସମସ୍ୟା ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର, ତମ ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖୁଛି, ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବାଡ଼େଇ ହଉଛ? ତେଣୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟା ମାଆଙ୍କର ବୋଲି ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆମର। ଯେହେତୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଯଦି କନଭିନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟି ମାଆଙ୍କର, ତାହେଲେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ରେଫର କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ। ମା ଅଛନ୍ତି, ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଶୋଇପାରିବୁନି, କେବେ ବି ଶୋଇପାରିବୁନି। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ଯେ ମାଆଙ୍କର କହିଦିଅ ଚାଲ ଶୋଇବା ନିଦ, ନା ନା, ସେମିତି ଶୋଇ ହବନି। ଶୋଇ ହବନି ମାନେ ନିଦ ହବନି ତା ନୁହଁ। ଆମେ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବୁନି, କାମ କରିବୁ। ଏବଂ କ'ଣ କାମ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ସମସ୍ୟା ବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ରେଫର କରିଦେଲୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଠୁ ଆସିବ ପ୍ରେରଣା, କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିଷାଦରେ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ
ଅବସାଦ ବିଷାଦ ଭିତରେ ଥାଇ କାମ କରାହେବନି, ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସାହ କରାଯିବ। ହଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିବେ। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଉଚିତ ଉପାୟ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସାମୂହିକ କର୍ମରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଆସିବିନି, କେହି ପଳେଇବେ। ଏରେ କାହିଁ ଆସିବନି, ଏଇଠି ତ କଥା କହିଲେ ରହୁନି, କେହି ତ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆଉ ଦିନ ଯଦି ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଝଗଡ଼ା କଲେ, ଇଏ କହିବ ଏଠି କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କିଏ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ପଶିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି। ତମେ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମଣିଷ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଯାଇ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ? ଆମ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁନୁ, ପଳଉଛୁ। ତ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ହେଲ? ମା ଗୋଟେ ମେସେଜ, ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବନି, ଆଉ ହେବନି, କି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବନି। ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲିଥିବା, ଶେଷ ଯାଏ ଫାଇଟ୍ କରିବା। ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି ଯେ ତମେ କ'ଣ ସାଧନ କଲ, କ'ଣ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଲା, କ'ଣ ତମର ସିଦ୍ଧି ହେଲା, କ'ଣ କିଛି କେହି ପଚାରୁନି। ଆମେ ଆମ ବାଟରେ କାମ କରି ଚାଲିବୁ ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସେଇ କାମରେ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ ବା ଅଣହେଳା କରୁ, ତାହେଲେ କାମ କଲୁ କେମିତି? ଏ ଅବହେଳା ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଗୋଳମାଳ ମଧ୍ୟ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହିଲିନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିଗୋଳ, ଏଇ ଗୋଳମାଳ ଭିତରେ ନ ରହିବା। ଆମର ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିବୁ, ଏ ଗୋଳମାଳ ଭିତରେ ପଶି ପାରିବୁନି। ସେ ସାଧନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଳମାଳ ଭିତରେ ରହିବେନି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଳମାଳ ବି ସାଧନାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଗୋଳମାଳଟା ବି ସାଧନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତାକୁ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ସିଧା କହିବେ ପରା ଗୋଳମାଳ ହେଲେଣି, ଏ ସଂସ୍ଥାରେ କେତେ ଗୋଳମାଳ ଭିତରେ ଆମେ ରହି କାହିଁ ମିଛରେ ବଦନାମ, ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାନି, ଜାଗା ଛାଡ଼ି ହେଲାନି। ପରନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛ, ତମେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜାଗା ପାଇବ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି ଜାଗା ପାଇବ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି ଜାଗା କେଉଁଠି ମିଳିବନି, ତାହେଲେ ଏଠି ତ ସେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କେଉଁ କାମ କରିବ? ଯେଉଁ କାମ କଲେ ବି ସେଠି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ନୁହଁ, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଧାନର ଉପାୟ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା, ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସାହସ, ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଆମ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଭାବୁଥିବା, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି, ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ଜଗତ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେପଟେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଏତେ ଦୂର ଆମେ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଏ ବାଟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କରିଦେଇ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା, ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଛଡ଼ା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଛଡ଼ା। ତେଣୁ ବରାବର ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା, ନାମଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କୌଣସି ଭିତରେ ହଉ, ବରାବର ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା, ଡାକୁଥିବା। କାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା ଆଉ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବରାବର ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ସାହସ, ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା କେମିତି? ନା ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ହେଇଯାଉ, କ'ଣ ହେବ? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଫେସ୍ ଇଟ୍, ୱି ମଷ୍ଟ ଫେସ୍। ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସାହସର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମାନେ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଏ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ, ଯଦି ନଥାଏ କାହିଁ ଆ ଭିତରକୁ ଆସିବା? ଯଦି ଥାଏ, କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ଥାଏ? ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ। ମୁଁ କେବେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯିବିନି, ସିନ୍ସିୟରଲି କହୁଛି, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବି।
ନିଷ୍ଠା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ଏଇ ଆଶ୍ଵରାଂଶ ଅଛି ପରା। ତମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି, ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ମା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ନାହିଁ ତମର ତ ସନ୍ଦେହ ନା, ହବନି ହବନି ଭାଇ ବସୁଥିବ ସବୁବେଳେ, ଜମା ହବନି। ସେ ଡିଓ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବେଥର ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ କ'ଣ ସେ କରିଦେବ? କରିବନି। ଆମ ଭିତରେ ଇଆଡ଼ୁ ସନ୍ଦେହ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହବ କେମିତି? ଆମେ କହିକି ଯାକ ତା ଡିଓ ଅଲବତ କରିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ହବ, ଯେମିତି ହେଲେ ତ ସେ କରିବେ। ଆଉ ମା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ସେ ପ୍ରକାର ମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଯେ କାମ ଆମର କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ଭିତରେ ଥିବ, ତା ଯଦି ଆଶଙ୍କା ଥିବ, ଶଙ୍କା ଥିବ, ଭୟ ଥିବ, ବିଷାଦ ଥିବ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ହବ? ସେମିତି ହବନି ଜମା। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏପରି 3-4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ହବ, ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଭଳିଆ 3-4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସଂସାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଚାବିକାଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଥାଏ, ନିମ୍ନରେ ଏଠି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଚାବି ନାହିଁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାବିକାଠି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଯେପରି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୋଟସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦି ସନ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦି ମଡ୍। ପଦ୍ମ ପଙ୍କରେ ଫୁଟିଛି, ପଙ୍କରେ ଫୁଟିଛି, ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ? ଏଇ ପଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଫୁଟୁଛି। ପଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟୁଛି। ପଙ୍କରେ ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଫୁଟିବାର ଆଧାର, ପଙ୍କ ଫୁଟିବାର ଆଧାର ନୁହଁ। ପଦ୍ମର ରହସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ନିମ୍ନସ୍ଥ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଚାବିକାଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ତା ଚାବିକାଠି ସବୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଭଗବାନ ପାଖରୁ ହିଁ ଚାବି ମିଳିବ, ଉପାୟ ମିଳିବ, କ'ଣ କଲେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଭଗବତ କୃପାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ କୃପାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସେଇ କୃପାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ବାଦ ବିବାଦ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧକର ମନୋଭାବ ବା ଯୌଗିକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଈର୍ଷା ଆସିଲା, ଦ୍ୱେଷ ଆସିଲା, ବାଦ ବିବାଦ ହେଲା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟା ହେଲା, ତମେ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେବ? ଗୋଟେ ଯୋଗୀର ମନୋଭାବ ବା ଗୋଟେ ସାଧକର ମନୋଭାବ। ଯୋଗୀର ମନୋଭାବ ବା ସାଧକର ମନୋଭାବ, ଯୌଗିକ ମନୋଭାବ ବା ସାଧକର ମନୋଭାବ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସାଧକ, ମୁଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଏସବୁକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଆମେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯୋଗୀ ଜଣେ, ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଓ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ହେବ। ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ଏବଂ ନୀରବ ରହିଲେ ଅନେକ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ପାଟି ଫିଟେଇ ତର୍କ କରିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କହିବାକୁ ସବୁ ଭୁଲ ଭଟକା କହିବୁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଅନ୍ତତଃ ଭିତରୁ ତ ଭୁଲ ଭଟକା ବାହାରିବନି ନା ମୋ ପାଟିରୁ। ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ଭିତରେ ଥିବ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ନଥିବ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ଭିତରେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଦେଖିବ ସେଇ ବାଟେ ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଆବେଗ ପ୍ରବଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯାହା କରାଯାଏ ତା ଶତକଡ଼ା 99% ଭୁଲ ହୁଏ। ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ମାନେ ଯାହା ମନରୁ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ କରିପକା, ଯାହା ମନ ତା କହିଦିଅ, ଯାହା କରିଦିଅ, ଯାହାକୁ ଦେଇଦିଅ, ଏ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଭିତରେ ଯଦି ପଡ଼ିକି କାମ କଲ ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା 99% ଭୁଲ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସତ ଠିକ ହବ ତା ବି ସନ୍ଦେହ, କିଛି ସତ ହବ, ସବୁ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯିବ। ସାଧକର ମନୋଭାବ ହେଲା ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ପଦେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ରଖିବା। ସାଧକର ମନୋଭାବ ହେଲା ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ପଦେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ରଖିବା ଏବଂ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧକର ମନୋଭାବ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ଜଣେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ
ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ବିରାଟ କଷ୍ଟ ଭଳିଆ ବା ସମସ୍ୟା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ସାଧକର ମନୋଭାବରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କମିଯାଏ। ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟାର ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ହୋଇପାରେ ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜ ହୁଏ। କିଛି ଅଂଶ ହଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉ, କିଛି ବି ହଉ, କିଛି ବି ହେଲେ ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜ ହୁଏ। ନଚେତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପିତାମାତା, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ପରିଚାଳକ ମାନେ ସାଧକର ମନୋଭାବ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ସୁଧୁରିଯିବ। ସାଧକର ମନୋଭାବ ପାଇଁ କୌଣସି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାଧକର ମନୋଭାବ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲି କି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସାଧକର ମନୋଭାବ ବା ଯୋଗୀର ମନୋଭାବ, ସେଇ ମନୋଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ହେଉ ତୁମର ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ, ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ହେଉ ତୁମର ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.